اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق اور آپ کا میزبان احسان بٹالوی۔ ناظرین، موضوع تو ساری سینسٹیو ہے۔ پاکستان ایسے حالات سے گزرا ہے جہاں ہر چیز ہی نازک ہے، اور یہ سنتے ہوئے ہم اسکول سے بڑھاپے کی ایج تک پہنچ چکے کہ پاکستان نازک دور سے گزرا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی وجہ سے گزرا ہے انہیں نہ ہم نے پوچھا، نہ آپ نے پوچھا، نہ گورنمنٹ نے پوچھنے والا ہے کہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا کس نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ قانون کی حکمرانی ہو تو وہ حکومتیں نہیں ڈوبتی، اور ان کے انصاف کی فراہمی جو ہے وہ حکومتوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اعتماد کا باعث بھی بنتی ہے۔ لیکن یہاں جس دن اخبار اٹھا لو اس دن ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، جس کا لفظی ترجمہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کیا یہ واقعی پاک لوگ ہیں؟ آج کی دو خبریں آپ لے لیں۔ ایک، غالب مارکیٹ میں چند نوجوانوں نے، جن میں سے ایک وہ تھا جو اس لڑکی سے شادی کا امیدوار تھا، لڑکی کو گھر سے باہر گھسیٹا، اس کو ننگا کیا، گلیوں میں پھرایا، اور یہ واقعہ جناب غالب مارکیٹ گلبرگ لاہور میں واقع ہے، جو پاکستان کی سب سے پہلی جدید ترین اور امیر ترین آبادی تھی۔ یہ اس کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے جو ایف آئی آر کی درخواست لکھی تھی، وہ اس کی درخواست پہ تو ایف آئی آر نہیں کٹی۔ تو ناظرین، آج سے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس بات پہ بات کرنی ہے کہ کیا ایف آئی آر کا کوئی سسٹم ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے جس کی بیس پہ حقدار کو، مظلوم کو، جس کو تکلیف پہنچی، اس کا کوئی مداوع 50% ہی مداوع ہو جائے، اور 50% مداوع اسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے درخواست دی ہے اسی درخواست کی بیس پہ اس کی ایف آئی آر کٹ جائے۔ اس کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب نور محمد قصوری صاحب، جو ایڈوائزر رہے بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ، اور ان کا تعلق چونکہ ایک چھوٹے ضلع سے ہے، اس سے ان ساری چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا تکالیف ہیں لوگوں کو۔ مثلا آپ سندھ کی بات کر لیں، آپ اندرون پنجاب کی بات کر لیں، آپ صدرن پنجاب کی بات کر لیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کر سکتی جب تک وہاں کا ایم این اے، ایم پی اے آپ کی سفارش نہ کرے، اور یا اس کے ساتھ حضرت قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ نہ لگائے جائے۔ اور کیا ہم یہ قصوری صاحب، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمام درخواستیں ایک سسٹم بن جائے کہ وہ آئی جی آفس میں اکٹھی ہوں، وہاں ایک مانیٹرنگ سیل ہو جہاں لاکھوں امپلائیز ہیں، وہاں کوئی لا گریجویٹ 15 20 30 رکھ لیے جائیں جو اس درخواست کا جائزہ لیں، اور اس درخواست کو متعلقہ تھانے کو بھیج کے انہیں کہیں کہ ایف آئی آر پہلے ہمیں بھیجو، اس کے بعد جو مظلوم ہے، جس درخواست دہندہ ہے، اس کو ایف آئی آر کی کاپی دو، اور اس کے ساتھ پھر ملزم کو اریسٹ کرو۔ اگر یہ سسٹم ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت سی چیزوں کا، بہت سے دکھوں کا بداوا ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں بطور ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اگر اس کا بیک گراؤنڈ اس کو پرانا یاد کیا جائے 60 70 سے تھوڑا سا پہلے، تو یہ سسٹم تھا کہ وہاں کے فیوڈلزم اور جو ہے یہ کیپٹلزم اور جو سرداری نظام وہ بڑا مضبوط تھا۔ اب تو سرداری ہے ہی نہیں، اب تو زرداری نظام ہے۔ اچھا، وہ کہنے کا مقصد یہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ جو دیہات میں
वो जो अपना पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है या मतलब है कि हवलदार है या कोई एसपी वगैरह तो कभी कभी आते थे, और बल्कि मैंने तो देखा ही नहीं था कभी आया हूँ, लेकिन ये था कि बड़ी मुश्किल से कोई एसएचओ लेवल का कोई बंदा था, तो वो बड़े आगे फ्यूडल के डेरे पर ही आगे बैठते थे। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि उस वक्त तो इतनी हमेशा सूझबूझ नहीं थी, जराए का पता नहीं था, तरीकाकार का। अमूमन वो जो जानवर थे वो भी उन्होंने ही चोरी कराए होते थे, उसी जमींदार ने, जिसके डेरे पर आके वो बैठते थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जुल्फकार भुट्टो आए, उन्होंने आके फ्यूडलिज्म को, सरदारी निज़ाम को, कैपिटलिज्म को चैलेंज किया, तो वो उसका जो है ये असर इतना पड़ा कि अवाम की जो अहमियत है, अवाम के जो हकूक की बात उन्होंने की कि अवाम की जो है ना रसाई वो आला मतलब सतह तक पहुंचने लग गई। इसलिए उस जो तरीकाकार में कमी है, फिर भुट्टो साहब जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आए। तो अब ये 25-30 सालों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेजिस्लेचर की तरफ से, और भी जो वर्ल्ड लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं जो लोग, वो सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आती हैं। तो लेकिन अब वो काफ़ी निज़ाम, लेकिन अब भी जो ये वाक़यात आते हैं, जैसे कि आपने गालम मार्केट का बताया, और भी मतलब लगा तो चंद दिन पहले वो सिंध की एक स्टोरी थी, इसी तरीके से फ्रंटियर कि हमारे मुआशरे में आज भी देखे ना, मजलूम कितनी है बेचारी वो गरीब औरत, किसी ना किसी तरीके से अगर उसके वालिद ने, उसके भाई ने या कोई जुर्म किया है, या मतलब अगर जुर्म नहीं भी किया, अगर वो बेचारी बदकिस्मती से गरीब घर की खातून है लेकिन उसका चेहरा वो खूबसूरत है, तो वो भी उसके लिए बेचारी के लिए जुर्म बन जाता है। वहां के जो मुआशरे के सरदारीन हैं, जमींदार हैं या कारोबारी हैं, या जो वहां के जो किसी ना किसी, वो सब उसके उम्मीदवार हो जाते हैं, और हर बंदे की कोशिश होती है ये खातून किसी न किसी तरीके से मुझसे ताल्लुक है। आप देख लें, अब वो एक लड़का है, पता नहीं वो मतलब अगर उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ सोशली वो एडजस्टमेंट उसकी हो भी सकती है नहीं, लेकिन वो घर से खुद ही उम्मीदवार बन गया, और उसने कहा कि ऊपर कहा कि आप मेरे साथ शादी करें। भाई ये कुछ शादी है, बच्चों का खेल है कि तुमने मतलब है कि कहा कि मैं लड़की है, पसंद आ गई शादी, भाई ठीक है, पसंद अच्छा आपने पसंद आ गई हो, लेकिन आप देखें कि सोशली आपके उसकी फैमिली के साथ कोई रिलेशन है, या उनके वालिदैन आपके साथ उसके साथ कोई अरेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो सजा और जजा का ये मामला खास तौर से ये 10-15 सालों में, एहसान साहब में ये कहने में ये कबाहत महसूस है, खास तौर पे पंजाब में, और मतलब है कि जो पुलिस सर्विस में, दूसरे महकमों में जो भर्तियां हुई, उन्होंने वो जो कवायद और ज़वाबित पुलिस की भर्ती के लिए जुडिशल ऑफिसर हैं उनके लिए, या मतलब दूसरे इदारों के लिए जो जरूरत थी उनके, एक तो उम्रें, पहले उम्र होती थी कि आप 25 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती, 35-35 साल के लोग पुलिस सर्विस में भर्ती किए गए, इंस्पेक्टर डायरेक्टर, बगैर किसी मतलब अगर कवायद ज़वाबित, उसके बाद लॉ ऑफिसर होकर इसी तरीके से। तो वो अब वही लोग आप देखें, कोई मतलब अगर डीआईजी तक पहुंच गया, कोई मतलब है कि मतलब एसएसपी लेवल तक पहुंच गया, कई आदमी है बड़े बड़े उधर पहुंच गए। तो अब वो जो हमारा पुलिस का जो सिस्टम था वो इतना को वीक हो गया कि आप रोज देखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज साहिबान हैं, उन पुलिस अफसरों को सनाब भी करते हैं, उनसे बर्म भी होते हैं, लेकिन किसी, क्योंकि जब हमारे सिस्टम में अब ये गुंजाइश ही नहीं रही कि किसी आम आदमी को, अगर आप मतलब माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पीछे ताकतवर कोई माफिया नहीं है, या कोई आप इस पोजीशन में जहां आवाज आप बेहतर तौर पर पहुंचा, तो आपको इंसाफ मौजूदा निजाम में एहसान साहब नहीं मिल सकता हम लोगों। लेकिन ये है कि आखिरकार इंसानों को आवाज आपको उठाते रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ आपका जो इदारा काबिल खराज तहसीन है कि कम अज कम आम आदमी की बात करता है, कोशिश करता है कि आम आदमी की जो रसाई है, आम आदमी के मसाइल में किसी न किसी तरीके से आप उनकी हमदर्दाना तौर पर मदद कर सकें। नाज़रीन, हमने तजवीज़ एक दे दी और हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पे कानूनदान और पुलिस के मौजूदा और साबिक जो बड़े ओहदेदार हैं
ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ ہمارے چینل پہ آ کے لوگوں کے لیے کچھ تجاویز دیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.